सर्वस्य सुखिनः सन्तु सर्वत्र सुखिनं सन्तु सर्वे सन्तु निरादरः सर्वे भूषणं चित्वा गच्छति भवभूषणम् हस्तस्य भूषणं दानम् कण्ठस्य भूषणं सत्यम् हस्तस्य भूषणं दानम् सत्यम् कण्ठस्य भूषणम् श्रोत्रं च भूषणं शास्त्रम् श्रोत्रं च भूषणं शास्त्रम् भूषणैः किं करोति किम् भूषणैः किं करोति किम् ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of divine love. హస్తమునకు దానం కంటే మరొక అలంకారం లేదు. For the hand, there is no greater ornament than generosity and charity. వాక్కునకు సత్యమే భూషణము. For the tongue, for the speech, truth is the finest ornament. చెవులకు దివ్యమైనటువంటి ధర్మమే అలంకారం. For the ears, dharma is the most divine ornament. దేహమునకు సేవనే ప్రధానమైన సౌందర్యము. For the body, it is service, which is the sacred beauty. ఇట్టి తరగని అలంకారము మానవుని యందు ఉంచుకొని అనిత్యమైన అశాశ్వతమైన అలంకారముల నిమిత్తమై ప్రాకులాడుతున్నారు మానవుడు. When man is endowed with this sacred, perennial and divine ornament and beauty in himself, how is it that man scrambles after other beauties? అహం ఏతత్ నా, ఇది ప్రధానమైన జ్ఞానము మానవులకు. And that is the superlative knowledge for everybody. అహం ఏతత్ నా, దీనికి మించిన జ్ఞానము ఈ జగత్తునందు కాని మరొక జగత్తునందు కాని లేదు, కానరాదు. There is no finer knowledge, there is no nobler knowledge than contained in the expression aham etat na. అహం అహం అనగా వేదము ఆత్మ అని చెప్తూ వచ్చింది. Aham has been described and defined by Veda as the self, Atma. ఏతత్ అనగా దృశ్యకల్పితమైన స్థూల సూక్ష్మ చంద్ర సూర్య నక్షత్రాది స్వరూపంలో అన్నీ కూడాను ఇవి ఏతత్ అనగా దేహమునకు సంబంధించినవి. This expression, etat, signifies the physical and the visual phenomena, the phenomena embraced by the sun, the moon and the stars. ఏతత్ నా, ఇది నేను కాదు, నేను ఇది కాదు అన్నదే దీని అర్థము. Etat na means I am not that. అనగా నా దేహము అన్నావు.
When we say my body, దేహమనగా ఏమిటి? what is this body, deha? సర్వాంగములతో కూడినటువంటి ఈ మానవ స్వరూపమా, Is the body a composite union of all the organs? లేక పంచభూతములతో, పంచకోణములతో, పంచ ప్రాణములతో, పంచకోశములతో కూడినటువంటి ఈ మానవ శరీరమా? Is the body made of the 5 vital airs, the 5 elements and the 5 vital sheaths? ఇది కాదు దేహము. That is not the body. చరాచర ప్రపంచమంతయును, దృశ్యములకు గోచరమయ్యేటువంటి ఈ లోకమంతయును దేహమే. The entire physical universe, moving and non-moving, is itself a body. కనుక నేను దేహము కాదు, I am not the body. ఇంక ఏమిటి నీవు? What is it you are then? ఇది వేదాంతిక్ పరిభాష యందు ప్రధానమైన, ప్రమాణమైన, అత్యున్నతమైన జ్ఞానము. In Vedantic language, it is described as the noblest, the divinest and the superlative knowledge, wisdom. కానీ ఇట్టి జ్ఞానమును అందరూ నోచుకోలేకపోతున్నారు. It is not the good fortune of everybody to harvest this noble wisdom. మనము చూసినదంతయుకుడును దృశ్యమే. Whatever we see is itself a vision, drishya. నక్షత్రములు దృశ్యమే. Even the stars are a vision. సూర్యచంద్రాదులు దృశ్యమే. The sun and the moon are also. పంచభూతములు దృశ్యమే. The 5 elements are drishya. యావత్ ప్రపంచమంతయు దృశ్యమే. The entire universe is drishya. ఈ ప్రపంచమంతయు నీవు ఏ రీతిగా చూస్తున్నావో అదే విధంగా నీ దేహాన్ని కూడాను నీవు చూడగలుగుతున్నావు. కనుక నీ దేహం కూడాను దృశ్యమే. As you are able to see the entire universe with your eyes, since you are able to see your own body with the eyes, you can say that your body also is a చూసినట్టు drishya. వాడే ద్రష్ట. The one who sees is known as drashta, seer. కనుక నీవు నీ దేహాన్ని చూస్తున్నావు, You are able to see your body. కనుక దేహము దృశ్యమే. The body, చూసేటువంటి వాడు ద్రష్ట. the body is a sight and the one who sees is a seer. ద్రష్ట లేక దృశ్యము లేదు. Without the seer, there is no sight. ద్రష్ట దృశ్యము రెండూ లేనటువంటి యొక్క జగత్తు కలదని, అది ఏ శూన్యమని మరికొందరు వాదింతురు. Some people uphold the view that the emptiness, the vacancy, the shunya, that is everything. ఇది చాలా అర్థహీనమైనటువంటి పదములు. It is meaningless nonsense to say so. శూన్యము అని ఒకరు చెప్పినప్పుడు శూన్యాన్ని చూచినటువంటి వాడు ఒకడు ఉండాలి కదా. When somebody says there exists shunya, there must be somebody who has seen it. తాను చూడక శూన్యమని ఏ రీతిగా చెప్పగలడు? Without seeing it, how can you say that something is shunya? కాబట్టి emptiness? శూన్యమును కూడా నువ్వు చూచేటువంటి వాడు ద్రష్ట. So the one who sees even the shunya, the emptiness, is a seer. కనుక అది ఏ ద్రష్ట తత్వము అనేటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని ఈ గణపతి ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు ప్రపంచానికి. That is the great message of Ganapati to the mankind. గణపతి 3 పదములు. Ganapati is made of 3 words. గా అనగా బుద్ధి, Ga means intelligence. నా అనగా విజ్ఞానము. Na means scientific knowledge. బుద్ధికి విజ్ఞానములకు అధిపతి అయినటువంటి వాడే గణపతి. Ganapati is the one who is the Lord and the Master of intelligence and wisdom. కనుక గణనాథుడు కావటం చేత ఇతనికి గణపతి అని కూడా మరొక విధంలో పేరు ఉన్నది. He has yet another name, Gananatha, because he is the Lord of the Ganas. సర్వ గణములకు కూడాను నాథుడైనటువంటి వాడు కనుకనే ఇతని గణనాథుడు అన్నాడు. Since he is the Lord of all the Ganas, he is known as Gananatha. సర్వ గణములు కూడాను తన హస్తముచే ఆడించి పాడించి ఊగించేటువంటి యొక్క తత్వం కలవాడు కనుకనే అతనికి గణపతి అన్నాడు. Since he toys, he plays, he handles and directs the Ganas, he is known as Ganapati. ఇతనినే వినాయక అంటారు. He is also known as Vinayaka. వినతో నాయక, వినాయక అనగా ఇతనికి నాయకుడు ఎవరునూ లేడు. ఇంకా He is called Vinayaka because there is no leader for him, master for him. అతనే సర్వస్వతంత్రుడు.
He is the ever independent one. అందరికీ నాయకుడు ఉన్నాడు. Everybody has a master. అందరికీ ఒక విధమైనటువంటి అధిపతి ఉన్నాడు. There is an authority for everybody. కానీ వినాయకునకు నాయకుడు లేడు. But Vinayaka has no master. అనగా మనసున్నటువంటి వానికే నాయకుడు. The one who has the mind has a master. మనసు లేనటువంటి వానికి నాయకుడు ఎక్కడ? So how can there be a master for one who has no అనగా mind at all? అమనస్కమునకు అతీతమైనటువంటి ఒక తత్వమే వినాయకత్వము. Vinayaka refers to the state beyond the mindlessness. ఇట్టి వినాయకత్వం అనేటువంటిది మనం చక్కగా అర్థం చేసుకునలేక ఏదో ఏనుగు తొండముండి 4 చేతులుండి చేటవలే చెవులు ఉంటుండి కనిపించేటువంటి స్వరూపమే వినాయకత్వాన్ని భావిస్తున్నాం. Without realizing this reality, we think that Vinayaka is a physical form with a trunk, with a face and a యావత్ body. ప్రపంచములకు, యావత్ జగత్తునకు, యావత్ శూన్యమునకు, యావత్ ప్రాణములకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు వినాయకుడు. Vinayaka is the one who is the master of the universe, of the world, of the stars, of the galaxies, ఏ of the శుభకార్యములు surroundings. ఆచరించదలిచినను, Whatever work you want to undertake, ఏ యొక్క సంగీతం పాడవలసి వచ్చినప్పటికీ when you want to sing the sweet notes of music, ప్రథమంలో లంబోదర అని ప్రారంభిస్తున్నాం. you start saying Lambodara, invoking Ganesha. లను కతి ఇతి లంబోదర అనగా ఏమిటి? లక్ష్య ప్రధాతుడైనటువంటి వాడు వినాయకుడు. The one who has the goal in mind is known as Lambodara. అనగా లక్ష్యప్రదమైనటువంటి అనగా లక్ష్మి అనగా ఏమిటి? Who is Lakshmi? ధనకనక వస్తువాహనాలతో కూడినటువంటిది ఆమెనే లక్ష్మి అంటున్నాం ఈనాటి భౌతిక ప్రపంచంలో. In a worldly way, we say that Goddess Lakshmi is the one who has vast riches and wealth at her command. ధనమనగా ఆ లక్ష్మి కాదు, అది ధనలక్ష్మి. Wealth means Dhanalakshmi, భాగ్యలక్ష్మి, fortune. అనేక రకమైనటువంటి అర్థలక్ష్ములు కూడా ఉంటున్నాయి. There are 8 Lakshmis. కానీ ఆ లక్ష్మి స్వరూపుడు కాదు వినాయకుడు. Vinayaka is not the one who మానవులకు embodies. నిజమైన ధనం ఏమిటి? What is the truest wealth? సుఖము, Happiness, ఆనందము. bliss. ఈ రెండే మానవులకు నిజమైన ధనములు. Happiness and bliss are the true wealth for mankind. సుఖానందములు లేక ఎంత ధనం ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? Devoid of wealth and happiness, what is the use of having other things? కనుకనే సుఖం అందించేటువంటి వాడు వినాయకుడు. The one who gives you bliss is Vinayaka. అతను బుద్ధి యొక్క శక్తి సామర్థ్యంలో కూడినటువంటి వాడు. He is the one who is the embodiment of supreme intelligence. ఈ బుద్ధి, ఈ సిద్ధి రెండింటి యొక్క చేరిక చేతనే మానవులకు సుఖము, ఆనందము లభ్యమవుతుండాలి. It is by intelligence and spiritual effort one obtains bliss. కనుకనే భౌతికమైన పురాణములు యందు సిద్ధి, బుద్ధి వినాయకుని యొక్క భార్యలనియు, In the Puranas, it is described that Vinayaka has 2 wives, Siddhi and Buddhi. అనగా జ్ఞానమునకు బుద్ధికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు కనుక ఈ యొక్క ఈ రెండింటికి నీ పతి అని పేరు పెడుతూ వచ్చారు. He is the one who is described as the husband, the master of Siddhi and Buddhi. కనుక సిద్ధి బుద్ధులకు రెండింటికి నీ మాస్టర్ అయినటువంటి వాడు కనుక సిద్ధి బుద్ధికి నాయకుడు, పతి, అధిపతి వినాయకుడు. That's why Vinayaka is described as the master of supreme intelligence and supreme wisdom. ఈ బుద్ధి విజ్ఞానముల యొక్క రెండింటి కూడిక చేతనే మానవులకు సుఖ ఆనందములు ప్రాప్తిస్తూ ఉన్నాయి. It is by supreme intelligence and supreme spirituality one obtains bliss. కనుకనే సుఖ ఆనందములు విఘ్నేశ్వరుని యొక్క కుమారుడు అని పేరు పెడుతూ వచ్చారు. That's why it is described that Siddhi are his own children. లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క, లౌకిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క, ఈ భౌతిక సంబంధమైనటువంటి వారికి ఈ విధమైనటువంటి ఉపమానములే కొంత తృప్తిని అందిస్తుంటాయి. To the worldly people, these kind of similes and metaphors give them some satisfaction. ఎట్టి అభీష్టము లేక ఎట్టి మనోభావము లేనటువంటి వినాయకునికి భార్యలేమిటి, పుత్రులేమిటి?
How can Vinayaka, who has no desire at all, have children and wives? పతి అనగా కేవలం భర్త అని కాదు, అధిపతి. Pati does not mean husband, it means master. బుద్ధికి విజ్ఞానములకు అధిపతి కనుకొని వాటికి రెండింటికి నీ పతి అని పిలుస్తూ వచ్చాడు. Since he is the Lord of intelligence and wisdom, he is known as Pati. ఇంకా కొన్ని రకమైనటువంటి వినాయకుడిని అనాది కాలం నుండి కూడాను భారతీయులు ఆరాధిస్తూ వస్తున్నారు. Since times immemorial, Vinayaka has been worshipped in కేవలం India. భారతీయులు మాత్రమే కాదు, Not only Indians, చరిత్రను బట్టి విచారించి చూడగా we inquire historically, అనేక దేశముల వారు కూడాను వినాయకుని యొక్క తత్వమును అనాది కాలం నుండి కూడాను అర్థం చేసుకుంటూ వచ్చారు. the people all over the world have been trying to understand the థాయిలాండ్, meaning of Vinayaka. జపాను, జర్మనీ, బ్రిటిష్ అన్ని వైపులు కూడాను ఈ వినాయకత్వం అనేటువంటిది చక్కగా గుర్తించుతూ వచ్చారు. The principle of Vinayaka has been understood in England, in Germany, in Thailand and other నేటికి countries. కూడాను థాయిలాండ్ లోపల వినాయకుని యొక్క విగ్రహాలు ఉంచుకుంటున్నారు. Even today in Thailand, we have the idols of Vinayaka. వినాయకుని యొక్క పూజకు ఆద్యాంతములు లేవు. There is no end and the beginning for the worship of Vinayaka. కారణమేమనగా The cause is అనాది వేదములు, the Vedas are eternal. అనంతో వై వేద, అనేక వేదములు. They are timeless and many. కానీ అన్ని వేదములు ఎందుకును గణపతి యొక్క తత్వాన్ని చక్కగా బోధిస్తూ వచ్చింది. All these Vedas have declared and explained the principle of Vinayaka. తైత్తిరీయోపనిషత్తునందు In Taittiriya Upanishad, ఓం నమో భగవతే గణాయ నమః అన్నది. Om Namo భగవతే గణ. Bhagavate Ganaya. ఇంకా నారాయణ ఉపనిషత్తునందు In Narayana Upanishad, చక్కగా మన పిల్లలు కూడా దిన్నము చెప్తుంటారు. our boys chant every day, తద్ విఘ్నేశ్వరం భజే Tat Vigneshwaram Bhaje. అనగా గాయత్రి మంత్రం నందు కూడాను ఈ విఘ్నేశ్వరు యొక్క స్వరూపం వస్తుంటాయి. In the Gayatri Mantra also, there is a reference to Vigneshwara Tattva. తన్నో ప్రచోదయాత్ అనగా తన్నత్ సర్వం ప్రచోదయాత్, తన్ను దంతో ప్రచోదయాత్. దంతం అనగా విఘ్నేశ్వరునికి ఉన్నటువంటిది. There is a reference to Danta. It refers to Vignayaka. ఈ విధంగా సర్వోపనిషత్తులందు కూడాను వినాయకుని యొక్క నామము చక్కగా స్పష్టంగా గుర్తింపబడటానికి వీలవుతుంది. All Upanishads and Vedas have specifically mentioned about Vinayaka. తన్ విప్రవాయ మన్మహే అనగా అందరికీ కూడాను తనువునందు, మనసునందు, దేహం నందు కూడాను సర్వశక్తులను కూడాను ప్రసరింపచేసేటువంటి వాడు వినాయకుడు అని. Vinayaka is the one who lends power and strength to the body, to the mind and to the spirit. అయితే భారతీయులు కొంతకాలము ఈ యొక్క వినాయకుని యొక్క పూజలు కేవలము ఒక విధమైనటువంటి సౌత్ ఇండియాలో ప్రారంభమైందని, There is a feeling that the Vinayaka worship started ద్రవిడ in South దేవుడని India. ద్రవిడ దేవుడని Has been described as the master ఇప్పుడు god of కూడా South ద్రవిడ India. దేశమునందు కూడాను కాదు సౌత్ ఇండియా కాదు, నార్త్ ఇండియా కాదు, ఈస్ట్ ఇండియా కాదు, వెస్ట్ ఇండియా కాదు, యావత్ విశ్వమునకే నాయకుడు వినాయకుడు. Vinayaka is not the master only of the east, the south, the north of India, but the entire universe itself. క్రమక్రమేణ తన్నో సర్వ ప్రచోదయాత్, తన్నో దంత ప్రచోదయాత్ అని అతనికి ఒక మృగదేహము అనగా మృగతల ఉండటం చేతను, Since there has an animal appearance with the tusk, అతని వాహనము మూషికం కావటం చేతను since his vehicle appears to be the rat, భారతీయులు ప్రప్రథమంలో మృగములను ఆరాధిస్తూ వచ్చారు అని దీని యొక్క కొంతమంది వాదన. some people logically argue, since Vinayaka has the vehicle as the rat, they think that Indians worship only the animals. ఇంత పెద్ద పుట్టగలిగినటువంటి వాడు ఇంత చిన్న ఎలుక పైన ఏ రీతిగా కూర్చోగలడు అని అనేక మంది అనేక విధమైనటువంటి విమర్శలు కూడా చేస్తూ వచ్చారు. Many people criticize how the huge bellied Ganesha can sit on tiny rat. నిజముగా అంతరార్థాలు తెలియనటువంటి మూర్ఖులే ఈ అనర్థము లోపల అభివృద్ధి పరిచి నానార్థములుగా పెంచి యథార్థాన్ని విస్మరిస్తూ వచ్చారు. The foolish ones
who don't know the significance of the inner reality, they preach and publicize nonsense of this kind. మూషికమనగా చీకటి అని అర్థం. Mushika, rat means darkness. అనగా తన వినాయకుడు ఈ చీకటిని అణగద్రొక్కి సూర్యోదయం గావించేటువంటి ప్రకాశాన్ని జ్ఞాన భాస్కరుని వెలిగింపచేస్తూ వచ్చాడు. What it means is that he is the one who downs the wrath of ignorance and illumines the sun of తన wisdom. కింద వేసుకున్నాడన్నమాట. What it means is that he tramples down the wrath of చీకటిని darkness. అణగదొక్కాడు. He has downtrodden the చీకటిని darkness. అణగదొక్కడం చేతనే Since there is downtrodden darkness, ప్రకాశం వికాసంగా రూపొందుతూ వచ్చింది. there will be effulgence all around. కనుక మూషిక వాహనుడనగా ఎలుక వాహనుడు కాదు. When we say Mushika Vahana, the one who rides over the rat, does చీకటిని not lead. అణగద్రొక్కి The one who dawns జ్ఞాన darkness, ప్రకాశాన్ని సర్వులకు అందించినటువంటి వాడు వినాయకుడు అని. the one who emanates splendor and effulgence around is Vinayaka. కనుక ఈ వినాయక చవితి దినము On this భారతీయులు అనేక విధములైనటువంటి పదార్థములు వండి వినాయకులకు నైవేద్యంగా ఇస్తుంటారు. On this sacred day of Ganesha festival, Indians prepare ఇది కూడా nice delicacies. భారతీయులు చక్కగా గుర్తించి వర్తించవలసినటువంటి విషయము. This also has to be probed into by the Indians. వినాయకులకు కుడుములు ఉండ్రాళ్ళు చాలా ఇష్టము అంటున్నారు. The round delicacies are said to be very, very tasteful to Ganesha. కుడుములు అంటే ఏమిటి? What are these kudumus? Anaga? Rice preparations. దీనికి కొన్ని వేదాంత శాస్త్రమే కాకుండా ఆయుర్వేద శాస్త్రం కూడాను అనేక విధములుగా దీన్ని ఉపయోగిస్తూ వచ్చింది. Even the Ayurveda mentions about the significance of kudumus, the steamed rice preparation. బియ్యం పిండిని ఉడికించి The rice powder is boiled తైలం యొక్క సంస్కారం లేకుండా without using oil. దాని మధ్య లోపల ఏ నువ్వుల పిండో ఏ యొక్క గ్రీన్ గ్రామ్స్ పెసల పిండో ఇంకో బేడల పిండో పెట్టి దానిని ఉడికించకుండా దాని అట్లనే తినేటువంటి వారు. The flour of green gram, other pulses are embedded inside and steamed without using ఆవిరితో oil. ఉడికినటువంటివి కుడుములు అంటారు. And they are known as kudumus. ఆవిరితో ఉడికినటువంటి ప్రతి పదార్థం కూడాను మానవునికి పుష్టిని అందిస్తుంది. Any food material boiled over with steam lends strength. ఆవిరి తగలకుండా Without using oil, ఆవిరితో ఉండినటువంటి ఇడ్లీలు కూడాను చాలా శక్తిని అందిస్తుంది even the మానవునికి. idlis steamed over are essentially conducive to health. వైద్యం లోపల ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత మొట్టమొదట ఏదైనా తినాలనుకుంటే ఇడ్లీలు అందిస్తున్నారు ఈ నవీన కాలంలో కూడా. In the modern age, after the operation, idlis are highly recommended. ఆయిల్ తగలకుండా ఉంటుండాలి. Oil should not be used at all. కనుకనే That's why, ఇక్కడ భాద్రపద మాసము in the month of Bhadrapada, చతుర్దశి దినము on the 14th day, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఇవన్నీ చేసి all the preparations are చతుర్దశి made. దినం కాదు చవితి దినము On the 4th day, ఈ మాసము లోపల in this month, రైతులకు అనేక నువ్వులంతా పండుతుంటాయి. the till is harvested by the farmers in this season of Bhadrapada. ఆ నువ్వులు బెల్లమును రెండింటిని చక్కగా కొట్టి The till and jaggery are pounded, ఈ ఉడికిన బియ్య పిండి మధ్యలో పెట్టి embedded in the rice preparation, ఆవిరిలో దీనిని పూర్తి boiled over ఉడికించి steam. ఇది వినాయకునికి నైవేద్యంగా పెడుతూ They వచ్చారు. are offered as a sacred offering to Vinayaka on this day. అనగా బుద్ధి సిద్ధులను అభివృద్ధి పరిచేటువంటి యొక్క ఆహారము ఈ వినాయకుని యొక్క ఆహారము అని దీనికి అర్థం. What it signifies is that the food of Vinayaka is the one which fosters wisdom and strength. బెల్లము కూడాను చాలా ఆరోగ్యములకు చాలా మంచిది. Even jaggery is conducive to health. ఇది వాత పిత్త శేషాదులను నివారణ గావిస్తుంది. It removes the disease caused by inflammation of the wind, the plum and the ఈ bile. ఆవిరితో ఉడికినటువంటి యొక్క ప్రతి పదార్థం కూడాను కన్ను జబ్బులను పోగొడుతుంది. The food prepared by steam removes the eye diseases. అజీర్ణ వ్యాధిని కూడాను నిర్మూలన చేస్తుంది. It dispels the diseases of the stomach. గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ కూడాను తాను నివారణ గావిస్తుంది. Gastric ailments are destroyed by it. కనుకనే ఆరోగ్యం చక్కగా ఉండినప్పుడు When you are hale and hearty, ఆనందమునకు జ్ఞానమునకు మనకే తక్కువ ఉండదు. you will have full joy and happiness. కనుకనే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యమని కూడా ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. That's why it is said, health is wealth. మానవులకు
For man, ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షము 3 చతుర్విధమైనటువంటి మార్గములు. there are 4 ends for man. Dharma, Artha, Kama and Moksha. కానీ వినాయకుడు విని పిచ్చివారులారా ధర్మార్థ కామ మోక్షానం ఆరోగ్యం మూలముత్తమం అన్నాడు. For all these 4 ends of life, health is important. ధర్మం చేయవలసిన, When you want to give charity, ధనమును సంపాదించవలసిన, when you want to earn money, ఇంకే విధమైనటువంటి యొక్క మోక్షానికి ప్రయత్నం చేయవలసిన, we want to strive for salvation, వాంఛలు అనుభవించవలసిన we want to enjoy life, ఆరోగ్యము అత్యవసరము. health is superlatively important. కనుక ఆరోగ్యమును అందించే నిమిత్తము, ఆనందాన్ని చేకూర్చే నిమిత్తము వినాయకుడు ఈ కుడుములు ఉండ్రాళ్ళు తింటూ వచ్చాడు అని దీనికి ఒక ప్రగాథ. What it means is that Vinayaka principle helps us have a sustained body and a sustained mind. పురుషులు కూడాను అపక్వాహారము అని భుజించేటువంటి వారు. The ancient people used to take over the half-boiled food. యొక్క పదార్థమును భుజించేటువంటి వారు. The half-boiled food was taken. తైన సంస్కారం ఏమాత్రము లేకుండా ఉండేటువంటి యొక్క ఆవిరితో ఉండేటువంటి యొక్క ఆహారములు. They used to take food steamed and not boiled. ఇది తెలివితేటలకు చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటివి. This is conducive to your intelligence. ఇంతే కాకుండా Not only that, అతను విఘ్నేశ్వరుడు. he is known as Vigneshwara. ఏమిటి ఈ విఘ్నేశ్వరుడు? What is this Vigneshwara? మానవులకు సంభవించేటువంటి సర్వ విఘ్నమును కూడాను తాను నిర్మూలము గావించేటువంటి వాడు. Vigneshwara is the one who destroys all impediments. విజ్ఞానమును ప్రబోధించేటువంటి వాడు. He is the one who illumines knowledge. కనుక ఆ విజ్ఞానం అనేటువంటి యొక్క దీనిని ప్రచురింపజేసే నిమిత్తమై వినాయక చవితి దినము విద్యార్థులు అధికంగా వినాయకుడిని పూజిస్తారు. Since Vinayaka illumines your knowledge, students worship him on a large ప్రాచీన scale. కాలమునందు వినాయక చవితి వస్తే ఒక్క విద్యార్థి చేతిలో కూడా పుస్తకం ఉండేటువంటిది కాదు. In ancient times, when Vinayaka festival was celebrated, not a single student carried a book. అన్ని ఆ 10 దినములు విఘ్నేశ్వరుని దగ్గర ఈ పుస్తకం ఉంచి All these days, the books are bundled వినాయకుడిని together ఆరాధించేటువంటి వారు. and are offered to Ganesha. ఏమిరా నీవు చదవటం లేదంటే నా పుస్తకాలు వినాయకుని దగ్గర ఉన్నాయి. When people ask him, why don't you study? The books have been bundled together. అనగా at ఆ Ganesha. పుస్తకముల నిండుకు కూడాను విజ్ఞానమును నింపి తరువాత ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటిది మస్తకంలో చేరుస్తాడు వినాయకుడు అని ఆ విశ్వాసం ఆనాటిది. The people of the ancient times had the belief when the books were offered, Bhagavan would fill them with wisdom. కానీ ఈ ఆధునిక యుగము లోపల But in modern times, విఘ్నేశ్వరుడు వారికి అక్కర్లేదు, Vigneshwara, they don't believe. విజ్ఞానము వారికి అక్కర్లేదు. They don't want wisdom. కేవలము ఒక విధమైనటువంటి ధనం ఉంటే చాలు. They want only wealth and wealth. ఈ ధనముతో సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్నావా? Does wealth give you happiness? సుఖం నీకేమైనా లభ్యమవుతుందా? Does it give you prosperity and happiness? లేదే. No. సుఖానందములు అనేటువంటిది కేవలము మానసిక సంబంధమైనటువంటివి. Happiness is mental. ఇదంత ధనముండినా, ఎంత బలముండినా, ఎంత విద్యముండినా, ఎంత వివేకముండినా, ఎంత మేధాశక్తి ఉండినా ఆనందమునకు కానీ శాంతికి కానీ అవి అత్యంత దూరంగానే ఉంటాయి. Your power, your scholarship, your academic excellence will not give you happiness. కనుకనే ఆనాటి విద్యార్థులంతా కూడాను ఉపాధ్యాయులు బోధించేటువంటి వారు. In those days, the teacher taught the students. ఒరే పిచ్చివారులారా, ఎంఏలు బిఏలు పాస్ అయి వచ్చి పేరుగాంచిన పెద్ద వారలైనా, Oh students, even though you have mastered MA and other subjects, ఎంఏలు బిఏలు పాస్ అయి వచ్చిన పేరుగాంచిన పెద్ద వారలైనా, even though you are a great one who has సంపదలుండి సద్దాన పరులైన పుడమి కీర్తిని కన్న పుణ్యులైన the people who have obtained degrees, the people who have obtained great knowledge and meritorious, ఆయురారోగ్యములు అనవరతము ఉండి పరిపూర్ణ బలులకు వారులైన, even though they are the big ones, stout ones with the big body and health, సతతంబు జపములు తపములు చేయుచు వేదములను నేర్పు విప్రులైన, even though they are the Brahmins chanting their Vedas and teaching them, సాటిరారు. they cannot be equal. భక్తులకు ఏనాటికైనా They cannot be equal to the devotees. చదువులన్నీ చదివి సావంగనేటికి What is the use of having all education and learning and ఎంత diet? చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుని గుణంబు మానలేడు. Even though he has mastered much knowledge,
the bad one will never give up his bad తరచు quality. చదువు తర్కవాదమే కాని పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. Only learning promotes only logical excellence, but not gives you supreme wisdom. పిచ్చివారలారా, Foolish one. చదివి చావంగనేటికి చావులేని చదువువలై ఉన్నాడు. What is the use of learning that gives you only death? అనగా చావులేని చదువు అంటే ఈ చదువుకు కూడా ఒక చావుందా అని మీరు ప్రశ్నించవచ్చు. That deathless knowledge should be obtained. అది ఏ జ్ఞానం? సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ. That is said to be Satyam Jnanam అట్టి Anantam. సత్య జ్ఞాన అనంతమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని బోధించేటువంటి వాడు వినాయకుడు. Vinayaka is the one who teaches Satyam. అనగా అతనికి తెలివితేటలు చాలా ఎక్కువ. Vinayaka has supreme intelligence. మీరు ప్రొద్దున చూచారు, హాస్టల్ కి నేను వచ్చినప్పుడు సాయి గీత అరుచుకుంటూ వచ్చింది. When I came to the hostel in the morning, Saigita came running towards me, screaming after me. తాను ఏ కారుకు తానేమి అరచదు. Saigita does not respond to any car. నా కారు వచ్చింది, నా కారు వెనుక 80 కార్లు వచ్చినాయి. When Bhagavan's car comes, followed by కారు 100 cars, వినింది, కారు శబ్దము ఒకే అరుచుకుంటూ రోడ్డుకు వచ్చింది. frantically and enthusiastically it came towards Bhagavan, hearing Bhagavan's ఇది call. ఎంత తెలివితేట, That is intelligence. ఎంత of ప్రజ్ఞానం, Saigita. What wisdom? ఎంత మేధాశక్తి. What supreme knowledge? కనుకనే మానవులు ఏదైనా తెలివితేటలు కలిగినటువంటి వారిని ఇతనికి ఒక విధమైనటువంటి ఏనుగు తెలివి అంటారు, The one who has, గజ తెలివి అంటారు. a person who has much knowledge is described as అనగా the one having గజములకు elephant. మహా తెలివితేటలు కలిగినటువంటిది. Elephant has such supreme intelligence. కనుకనే విఘ్నేశ్వరునికి గజతలవు పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే తెలివైనటువంటి వాడు అని ప్రజలకు గుర్తింపజేసే నిమిత్తమై ఇది ఒక చిహ్నంగా పెట్టారు. To declare to the people that Ganesha is an intelligent one, the elephant head is given to him. లేకపోతే కాళ్ళు చేతులు మానవులుగా ఉండినట్టుగా ఉండి Vinayaka has a normal తల hand. ఒక్కటి మాత్రమే గజతలం ఎందుకు పెట్టాడు? Why has God only the elephant head? మేధాశక్తికి ప్రధాన శక్తిని అందిస్తూ వచ్చారు. The elephant head signifies supreme wisdom. అంతేకాకుండా ప్రతి దానిని మొట్టమొదట మనం వినాలి. Everything has to be listened to in the beginning. శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసలు అనేటువంటిది వేదాంతములకు ప్రధానమైన శిరస్సులు. For the Vedanta, Savana, listening, meditation and contemplation are the three heads. ఏదైనా మొట్టమొదట విన్నప్పుడే, Only when you hear, తర్వాత మననం చేసినప్పుడే when you contemplate, ప్రాక్టికల్ లో పెట్టడానికి వీలవుతుంది. then you can translate into శ్రవణమే practice. చేయకపోతే, Without listening, మననమే చేయకపోతే without దేనిని contemplating, నువ్వు ప్రాక్టికల్ లో పెడతావు? how can you put into practice? కనుకనే శ్రవణం. కనుక గజము యొక్క చెవులు చాలా పెద్దవిగా ఉంటున్నాయి. అనగా That's right. ప్రతి దానిని కూడా చక్కగా వింటుంది. The elephant has big ears because it has got దూషణ ears కానీ and hearing. భూషణ కానీ వింటుంది. Whether praise or blame, it listens to well. అయితే భూషణ్ ఏం చేస్తుంది? చక్కగా లోపల తీసుకుంటుంది. It takes food very gladly. దూషణ్ ఏం చేస్తుంది? ఆడించి దాన్ని బయట All తొప్పేది. criticism is fanned out by the big ears of Ganesha. అనగా చెడ్డను బయటకు నెట్టుతుంది, మంచిని లోపల స్వీకరిస్తుంది. Vice is driven out and virtue is taken in. అదే గజతలం యొక్క అంతరార్థము. That is the significance of the elephant and features of Ganesha. కనుక మానవత్వం నందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ దివ్యత్వాన్ని చక్కగా విశదీకరించి బుద్ధి సిద్ధుల యొక్క ప్రవర్తనను మార్గములను ప్రబోధించేటువంటి యొక్క తత్వము ఒక్క వినాయకు మాత్రమే ఉంటున్నది. Only Vinayaka has got that supreme principle of publicizing to mankind what is essential for humans. కనుక వినాయక చవితి అనగా కేవలం కొన్ని విగ్రహాలు చేయటము, ఆ వినాయకుని యొక్క స్వరూపాన్ని నిరూపించటము, అతన్ని ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ఆరాధనలో చేసుకోవటము, ఒక 3 దినంలో 5 దినంలో మన జీవితంలో దాంతో తృప్తిపరచుకోవటం కాదు. The significance of Ganesha festival does not lie in making idols and worshipping them and promoting them. నీవు నాయకుడు కావాలి, అది వినాయకుడు. Hearing, విను నాయకుడు కాదు. listen and hear and become the master. That is the principle of Ganesha. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో కూడాను 9 విధ మార్గములను ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. Spirituality teaches the 9-fold wisdom. శ్రవణం, Listening, కీర్తనం, singing, విష్ణు స్మరణం, remembering the Lord, పాద సేవనం, serving His feet, వందనం, saluting Him, దాస్యం, serving Him, స్నేహం, befriending Him, ఆత్మ నివేదనం. surrendering the self to Him. మొదటిది శ్రవణం.
First one is hearing. అంత్యమిది ఆత్మ నివేదన. The last one is surrender of the self. అర్పితము. And that unfolds everything. ఈ శ్రవణం అనేటువంటి ఒక కొస, On the one hand you have hearing. ఆత్మ నివేదనం అనే మరొక కొస. At the other hand you ఈ have రెండు కొసలు surrender. మధ్య లోపల ఉండినటువంటివే ఈ గార్లెండ్స్. And this is the string ఈ of రెండింటినీ garland. మధ్య చేర్చేటువంటిప్పుడు అప్పుడు ఇవంతా ఒక గార్లాండ్ మాదిరి తయారవుతుంది. All the flowers when joined together by listening and surrender, it becomes a beautiful ఈ garland. మనన నిత్యాస సేవలన్నీ కూడాను మధ్యలో చేరినవే కానీ ఈ అంత్యము ఆది రెండూ చేరినప్పుడే ఇది నిజమైనటువంటి యొక్క మాలగా తయారవుతుంది. A garland becomes a true garland, the garland of wisdom అది when there is ప్రతి hearing. మానవుని యందు ఉండేటువంటి యొక్క మాల. And that is the garland present in every human. తల్లి గర్భము నుండి From the womb of the mother, జన్మించునప్పుడు when a man is born, కంఠమాలవేమి కానరావు. he does not carry any garland with him. మంచి ముత్యపు సరు He doesn't have jewelry. మత్తునకును లేవు. They can't be seen at all. మేల్మి బంగారు దండ మెడకు లేదు. There are no golden ornaments around him. రత్నాల హారము There are no string of pearl. రంజిల్లగా లేదు. They don't decorate him. పచ్చల పేళ్లను పొతకలేదు. There are no green stones at all around him. ముత్యాల హారము There are no jewels at all. మురిపింపగాలేదు. They won't delight you. కలదు But కలదొక్క మాల మీ కంఠమందు. around you there is a garland. పూర్వ జన్మాల కర్మలు పొందుపరచి The garland which inherits from the past days, మంచి అయినను చెడుగైన త్రుంచకుండా without minusing good or bad. బ్రహ్మ మీకిచ్చి పంపును బ్రహ్మమాల. Lord Brahma gives you the garland of your faith and your deeds. కర్మలన్నీయు చేర్చిన కంఠమాల. And that is the garland of your destiny. కంఠమాల. That is the garland of your destiny. కంఠమాల. The garland of your destiny. అది ఆ కంఠమాల అందరి యందు. And that garland of destiny is ఏమిటది? మంచి అయినను చెడుగైన good or bad, త్రుంచకుండా without removing. బ్రహ్మ మీకిచ్చి పంపును బరువుమాల. A heavy garland is given to you, Brother Brahma. కర్మలన్నీ చేర్చిన కంఠమాల. The garland which reaps the consequences of our good and bad deeds. కనుక మనం మంచిని చెయ్యాలి. Good we should do. ఏది చేసినా కానీ అది మనకు ఒక కంఠమాలగా తయారవుతుంది. Whatever we do, that becomes the garland. ఏ around us. మానవుని యందు లేకపోయినప్పటికీ ఈ కర్మల మాల అనేటువంటిది మాత్రం కంఠమందు ఉంటుండాలి. You may not have any garland, but the garland of these deeds you will carry with you. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Divine souls, ఇది విఘ్నేశ్వరుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సుబోధన. this is the noble teaching of Ganesha. తన జీవితమే ఒక ఆదర్శమైనటువంటి జీవితము. His life is his message. తన జీవితమే ఒక త్యాగమైనటువంటి జీవితము. His life is a life of sacrifice. పురాణముల్లో మనం చక్కగా విచారిస్తే అది పురాణంలోని మనం అలక్ష్యం చేయవచ్చును. Mythologies you may misunderstand and downgrade పురాణాన్ని them. అలక్ష్యం చేయవచ్చును కానీ ఆదర్శాలను మాత్రం అలక్ష్యం చేయకూడదు. You may neglect the Puranas, but don't neglect the ideals taught by these mythologies. వ్యాసుడు Vyasa, భారతాన్ని రాస్తూ కూర్చున్నాడట. while writing the Mahabharata, అప్పుడు నీకు సహాయం చేస్తానని వినాయకుడు వెళ్ళాడట. Vinayaka went forward to help him. అయ్యో వినాయక, O Ganesha, ఎంత దయామయుడు అయ్యా నీవు. O compassionate one, నాకు చాలా ఉపకారం చేస్తున్నావు. you are helping me very much. అయితే But నేను చెప్పినవంతా కూడాను whatever I tell నువ్వు you, చక్కగా వ్రాయాలి అన్నాడు. you must write, he said. అది కండిషన్ పెట్టాడు వ్యాసుడు. And that is a condition laid down by Vyasa వినాయకుడు to మాత్రం Ganesha. తక్కువైనటువంటి వాడు కాదు. Ganesha was not a short. అతను కూడా వ్యాసునికి ఒక కండిషన్ పెట్టాడు. He also laid down a condition for Vyasa. వ్యాస, Vyasa, నా పెన్ను రాస్తుంటే నిలవకూడదు, నిలవకుండా ఉండేటట్టుగా నీవు చెప్పాలి అన్నాడు. you must dictate in such a way, my pen should not come to a standstill. రాస్తూ ఉండినప్పుడు Writing and writing. కలములో ఇంక్ అయిపోయింది, అనగా పెన్ను ఒక ఇరిగిపోయింది. The pen, the stylus broke down. అప్పుడే తాను ఒక దంతమును లాగి ఆ దంతంతో రాస్తూ వచ్చాడట. Ganesha took out his tusk and began ఇది writing. పురాణంలోని అనుకున్నప్పటికీ You may think them to be mythologies. అందుకోసమని ఏకదంతం The one tusked one, Ganesha is described like అనగా that. తన కర్మ కార్యముని ఎందు కాని In all కర్మ deeds, దీక్ష ఎందు కాని in resolve and resolution, శక్తి త్యాగమునైనా చేసేటువంటి వాడు వినాయకుడు అని అదే ఆదర్శము. he can make any sacrifice. That is the idealism of Ganesha. తన దంతమునే లాగి వ్రాయటం పోయిన ఎంత త్యాగం.
what sacrifice he had to extract the truth out దీనిని of him. పురస్కరించుకుని వేదములు న కర్మణ న ప్రజయా ధనేన త్యాగే రైకే అమృతత్వ మానసు. ఆ త్యాగం కంటే అమృతత్వం ఎక్కడుంది? Does the Vedas say not by work, not by riches, not by anything, it is only by sacrifice you can harvest కనుకనే immortality. ఈనాటి మానవులకు ప్రేమ త్యాగము రెండు ఉంటే చాలు, జీవితం అంతా సుఖంగా జరిగిపోతుంది. But the modern people of today, if they have prema and tyaga, love and sacrifice, life will ప్రేమనే be భక్తి. devotion. ఈ భక్తికి మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. There is none superior to ఎన్ని devotion. జ్ఞానములు ఉండినప్పటికీ You may have much ఈ knowledge, శాస్త్ర జ్ఞానములే కాని there are scripture knowledge only, ఆత్మ జ్ఞానము కాదు. that is not self-knowledge. ఆత్మ జ్ఞానం అత్యవసరము. Self-knowledge is important. మీరు విని ఉంటారు, చదివి ఉంటారు. You must have heard ఆది శంకరుల వారు Adi Shankara, అద్వైత మతాన్ని స్థాపించడానికి he established సర్వం non-dualism. ఏకంగా చూసుకుంటూ వచ్చాడు. He regarded everyone as ఏకము one. One, సత్ the truth. విప్రా బహుదా వదంతి. There is none other than truth. There is only one that is truth. ఏకాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ. There is only one self everywhere, he అద్వైత declared. దర్శనం జ్ఞానం. Seeing the one is wisdom, he said. రెండవది లేనే లేదు. The second one does not అంతా exist. చేరి ఒక్కటే There is only one. అని జ్ఞానమును ప్రపంచానికి బోధించినటువంటి యొక్క ఆదిశంకర్ల వారు కూడాను Adi Shankara, who taught the wisdom of ఒకనొక సమయం non-dualism, లోపల once upon a time, కాశీలో గంగకు స్నానం చేయడానికి వెళుతున్నాడు శిష్యులతో. he was going to Kasi to take bath along with his ఒక disciples. పండితుడు A scholar, పాణి గ్రామాన్ని వల్లిస్తూ కూర్చున్నాడు ఒక చెట్టు కింద. he was chanting, he was repeating the grammar of Pani. కరణే డుక్ను కరణే డుక్ను కరణే డుక్ను కరణే అని పాణి గ్రామాన్ని వల్లిస్తున్నాడు. కన్నులు మూసుకొని స్పెల్లింగ్ అంతా స్పెల్లింగ్ నేర్చుకుంటారు. ఎంఐఎల్కే మిల్క్, ఎంఐఎల్కే మిల్క్, ఎంఐఎల్కే మిల్క్ అని ఆ మిల్క్ అనేటువంటి దాని స్పెల్లింగ్ ఎట్లా నేర్చుకుంటారో అట్లా ఆయన పాణి గ్రామాన్ని స్పెల్లింగ్ గా మార్చుకొని డుక్ను కరణే అని అంటున్నాడు. As the children learn their spelling, repeating one after another, this scholar was repeating Dukring Karane, Dukring కన్నులు మూసుకొని Karane. చాలా దీక్షగా ఆ యొక్క పాణి గ్రామాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నాడు. With one pointed attention, he was repeating that. దగ్గరికి వెళ్ళాడు. Adi Shankara ran to him. ఎవరొచ్చింది ఆయన గమనించలేదు. Nobody observed him చెప్పాడు, and said to him, భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి రక్షతి డుక్రూకరణే నహి రక్షతి డుక్రూకరణే భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. ఓ పిచ్చివాడా, "O foolish one, ఏమిటి ఈ గ్రామర్ నువ్వు నేర్చుకోవటం వల్ల నీకు లభించేది ఏమిటి? what do you gain by repeating grammar? అంత్యములో నీవు ఈ ప్రాణాన్ని ఈ దేహాన్ని వదిలిపెట్టి పోయే సమయంలో At the time of death, నీకు దుఃఖం కరిని వస్తుంది అడ్డము. will grammar help you?" భజ గోవిందం. మహాజ్ఞాని శంకరాచార్యుల వారు Shankara was the embodiment of supreme అంత wisdom. అద్వైత జ్ఞాని అయినప్పటికీ కట్టగడపటికి భక్తిలో ప్రవేశించాడు. Even though Shankara was a great Advaitin, ఈ he భజించడం practiced భక్తి devotion. కాదా? పూజించడం భక్తి కాదా? స్మరించడం భక్తి కాదా? ఆరాధించడం భక్తి కాదా? ఇందులో కూడా తిరిగి ప్రవేశించాడు ఆ అద్వైత సిద్ధాంతం. Adi Shankara, who preached the gospel of Advaita, he కనుక taught bhakti. భక్తికి మించినటువంటిది మరొకటి లేనే లేదు. There is none superior to devotion. ఈ భక్తి అంటే ఏమిటి? What is this bhakti, devotion? కేవలం పూజలు చేయటమా? Is it worshipping? లేక భజన చేయటమా? Is it chanting bhajan? లేక యాత్రలు పోవటమా? Or going on క్షేత్రాలు pilgrimage? తిరగటమా? Or going round? కాదు. No. నిర్మలమైన ప్రేమను మనసును భగవంతుని వైపున మరల్చటమే భక్తి. Directing the pure, unsullied mind towards divinity is bhakti. భక్తి అంటే మరొకటి కాదు. Bhakti is not something else. నీ మనస్సును భగవంతుని పైన మరల్చాలి.
Direct our mind towards divinity. నీ ప్రేమను భగవంతుని పైన చూపాలి. Direct our love towards ఈనాడు God. ప్రపంచంలో ప్రేమ 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 ఏమిటి ప్రేమనో వారికి తెలియదు. There are all sorts of love in the world today. భార్యాభర్తల ప్రేమ, The love of the wife and తల్లి the husband, బిడ్డల ప్రేమ, mother and child, అన్న తమ్ముల ప్రేమ, brother and brother, బంధుమిత్రుల ప్రేమ, relatives. ఇవి ఆ ప్రేమలు. Is this love? దీనికి ప్రేమ అనడానికి అవకాశమే లేదు. We should not call it love at all. వీటినంతా ప్రేమ అని చెప్పేటువంటి అధికారం కూడా లేదు. They don't deserve to దీని have ప్రేమ that. అని పెట్టడానికి దీనికి ఒక యోగ్యత కూడా లేదు. That is not love. ఎందువల్లనగా Why? Because ఈ మధ్యలో వచ్చేటువంటివి these relationships come in between and go. భార్య భార్య భార్య, Wife and wife. బిడ్డ బిడ్డ బిడ్డ, Child and child. వీళ్ళ బిడ్డలు ఎప్పుడు వచ్చారు? When are the children born? పుట్టిన తర్వాత బిడ్డ అయింది కానీ అంతకుముందు నీవెవరు, ఆ బిడ్డ ఎవరు, ఆ బిడ్డను నువ్వు ఎప్పుడు ప్రేమించావు ఇంతకు ముందు? Only after the birth the child is born, and you love only after birth. ఈ మధ్యలో వచ్చి చేరిపోయేటువంటి అనురాగములే కాని ప్రేమలు కాదు. They are only infatuation, but not love. కనుకనే అనురాగములతో ప్రాప్తించేంత అనుబంధమే కాని మరొక బంధం కాదు. Infatuation promotes only bondage. నీవు పుట్టక పూర్వము, Before you are born, నీ జీవితంలో in our life, మరణించిన తరువాత after our death, ఉండునటువంటిది అదే ప్రేమ, అదే దైవ ప్రేమ. that which exists before our birth and after our death, and that is త్రికాల love. భాగ్యం ప్రేమ. Love exists in all three times. భగవంతుణ్ణి ప్రేమించేటువంటి ప్రేమ అంటారు కానీ ఏదో సరిమానవుని ప్రేమించేటువంటి ప్రేమలు కాదు, ఇవన్నీ అనురాగాలు. Love is devotion to ఇదంతా ఒక God. ఫ్రెండ్షిప్లు. Other loves are only friendship. దాన్ని చూడకునకు వాడెవరు వీరెవరు, Before that, they see each other. పుట్టకునకు తల్లెవరు బిడ్డెవరు, Before child is born, who is వివాహం mother and కాకపోవడం భార్యెవరు భర్తెవరు, before marriage, who is wife and husband. పాసింగ్ క్లౌడ్స్ మిడిల్లో పోయి వచ్చి పోయేటువంటివి. These relationships are like passing వీటికి clouds. ప్రేమ అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం కూడా నువ్వు వీలు కాదు. They don't merit the term love. కనుక ఎప్పటికీ మారినటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వము భగవంతునితో ప్రేమతో ఐక్యం కావాలి. The unchanging devotion towards God is అది bhakti, సరి అయినటువంటి భక్తి. and that is true devotion. అయితే ఇది అందరికీ సులభ సాధ్యమా? Is it possible for everybody to have it? కాదు కాదు. No. కనుకనే క్రమక్రమేణా కొన్ని మార్గముల్లో మనం ప్రవేశించి Slowly and పూజల చేతను, gradually. భజనల చేతను, ఆరాధన చేతను అతి సమీపంగా పోవడానికి ఒక మార్గము. Slowly and steadily, by following the path of worship and other ways, you have to reach God. నీవే దీనిని సమీపించుకొని పోవాలి. You have to watch your way towards God. భగవత్ అన్వేషణగా భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అన్వేషించడానికి? First for God. Where is God? సర్వత్రా ఉంటున్నాడు. He is there everywhere. సర్వత పాణిపాదం తత్సర్వతోచ్చి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వమావృతి. ఎక్కడ చూసినా ఉన్నటువంటి వాడిని వెతికేది ఎందుకు ఇంకా? When his feet are everywhere and head is everywhere, when he is present everywhere, where can నేను you search him? వెతుకుతున్నాను, భగవంతుని వెతుకుతున్నాను. When you say, I search and search, what is the meaning? కాదు కాదు, వెతకనక్కర్లేదు. You need not search for him. ఒకానొక సమయం లోపల Once, బైబిల్ చదువుతూ వచ్చింది అనిబిసెంట్. Anabisant was studying the Bible one day. ఆ బైబిల్ లోపల In the Bible, భగవంతుణ్ణి అన్వేషణ చేస్తున్నారు భక్తులు. the devotees are seem to be seeking after God. భక్తులు ఎవరు భగవంతుని అన్వేషించి చేయనక్కర్లేదు. She believed that devotees need not search భగవంతుని for God. వెతకనక్కర్లేదు. God need not be searched. కానీ భగవంతుడి నిజ భక్తుని వెతుకుతున్నాడు. God seeks after the true devotee. వెతుకుచున్నాను నేను వెతుకుచునేయున్నాను, వెతుకుచున్నాను నేడు నాడు నీడు ఏకముగా వెతుకుచున్నాను. In the past, in the present, అతనే even అందరినీ now. వెతుకుతున్నాడు. భక్తుడెక్కడ God is searching for the true devotee. Where is my true భక్తుడు devotee? ఎక్కడా చిక్కటం లేదు కానీ దైవం ఎక్కడ చూసినా చిక్కుతున్నాడు. The true devotee is not present everywhere, but God is present everywhere. అది ఈనాడు ఆధునిక యుగంలో ఉల్టా సీదా అంటారు. తిరిగి పోయింది. Topsy-turvying, that is present భక్తుడు in modern. చిక్కడం లేదు కానీ భగవంతుడు సులభంగా చిక్కుతున్నాడు. The devotee is not grasped, but God is grasped easily in modern times. సులభంగా చిక్కినటువంటి భగవంతుని అలక్ష్యం చేస్తున్నాడు. God who is easily obtained is neglected by people. కారణం ఏమిటి? What is the cause? సులభంగా చిక్కింది. Because he is easily obtained. కష్టపడి చిక్కింటే ఇది ఎంత చాలా శ్రద్ధగా ఉండేటువంటి వారు. If you gain him after hard work, you will be సులభంగా careful. చిక్కినప్పుడు దాన్ని అలక్ష్యం చేస్తారు. When God is easily obtained, you neglect him. సులభంగా చిక్కినటువంటి దాంతో ఏ విధమైనటువంటి ఆకర్షణలు ఉండవు. What is easily obtained has no fascination. ఈ యొక్క గిల్టీలో ఉండేటువంటి దాంట్లో ఆకర్షణ ఉంటుంటారు. The guilt, the rose మీరు gold. ఎప్పుడైనా బస్సుల్లో ప్రయాణం అయిపోతుంటారు. When you travel by a bus, ఏదైనా ఒక మార్కెట్ వచ్చినప్పుడు In the అక్కడ market. పకోడాల వాసన ముక్కునంతా లాగివేస్తుంది. there is attractive fumes, the smell of pakodis.
ఆ సంతంలో చేసేటువంటి పకోడాలు ముక్కును కొరికేస్తుంది, కడుపులంతా చేరిపోతుంది, ఎన్ని రకాలైన భ్రమలు పుట్టిస్తుంది. The shop pakodis, they actually invoke నిజంగా ఆ hunger. పకోడాలు చూస్తే But if you see how they are prepared, ఏమేమో పిండి కలిపింటారు, all kinds of things are added ఎంత there. పాత నూనె వేసి ఉంటారు, All old ఎంత oil is రోతగానో కలిపింటారు. hatefully it is కానీ prepared. అవన్నీ చూస్తే మనకి ఏమాత్రం కూడా తినబుద్ధి కూడా కాదు. When you see how it is prepared, ఆ you don't feel like పకోడాలు eating. ఒక్కటి తింటే చాలు కడుపు చెడిపోతుంది. One pakodi is enough to destroy your being, your అమ్మ stomach. ఇంటిలో అప్పటపు నూనె తెచ్చి చక్కని పిండి కలిపి అన్ని విధాలా చేసి పకోడా ఇస్తే అది వాసన లేదు, వాడు తినడు. When mother prepares you delicate, delicious pakodis, you don't like them because they don't have odor and smell. కానీ ఇక్కడ ఎన్ని పకోడాలు తిన్నా కడుపు చెడదు. But mother's pakodis prepared by mother, అనగా సులభంగా ఇంట్లో చిక్కింది, they don't upset your stomach at all. డబ్బిచ్చుకున్నటువంటి దాంట్లో రుచి ఉంటుంటారు. You find taste only in the things obtained by money. చాలా But మంది now, మీకు తెలిసిన పిల్లలంతా కూడా హోటల్స్ పోతుంటారు. many boys go to hotels. ఈ హోటల్స్ పోయినప్పుడు పెరుగోడలు వేసుకుంటారు. They have got this perugu vada, ఆ dahi. పెరుగువడల లోపల కరేపాకు ఉండని, మిరపకాయ ఉండని, ఏముండి తినేసేస్తారు. ఎందుకు డబ్బిచ్చావు, ఎందుకు వదలాలి? Since he has paid money, he goes on eating it with great relish. Hungrily eats it. ఇంకా తట్టలో ఏమైనా పెరుగుంటే బాగా తీసి నాక్కుంటారు కూడా. He licks. ఇంటిలో అమ్మ ప్రేమతో ఒక పెరుగుడలు వేస్తే అన్ని వదిలిపెట్టాడు, తుని పెట్టేస్తారు. Hungrily he licks the least of. అనగా దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? సులభంగా చిక్కినటువంటి దానిని మనం దక్కించుకోలేకపోతున్నాం. What is easily obtained is not relished by people. కష్టంతో మనం చిక్కినటువంటి దాన్ని మనం దక్కించుకోవడానికి తగిన కృషి చేస్తున్నాం. What is hard won, he tried to be obtained by పూర్వం people. తిరుపతికి పోయేటువంటి వారు People go to Tirupati. అనేక వందల మెట్లు ఉండేటువంటిది. They have to climb many steps. అప్పుడు ఈ కార్లు బస్సులు పోవడానికి రోడ్డు ఉండేటువంటివి కాదు. In those days, they had to go by. ఆనాడు ఆ శ్రమను భరించుకునే నిమిత్తమై Really had to- మెట్టు మెట్టుకు గోవింద 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 అని భగవత్ నామం స్మరించేటువంటి వారు. Climbing every step, they used to chant the name of the Lord and scale over the mountain. ఈనాడు అన్ని బస్సులు, ప్లేన్లు, కార్లు అన్ని మెయిన్ గేట్ వరకు కూడా వెళ్తున్నాయి. Since they have buses in abundance up to the main నో gate, గోవింద నో గోపాల. people don't chant Govinda or Gopala. ఇతరుల యొక్క శుద్ధులంతా మాట్లాడుకుంటూ, Gossiping, లోకాభిరామాలు చెప్పుకుంటూ talking about everything. తిరుపతికి పోయినప్పటికీ When the people go to Tirupati, ఏమీ సుఖం లేకుండా వస్తున్నారు. they don't obtain any happiness. కానీ at all. ఏమిటి ఒకటి మార్చుకొని వస్తున్నారు, They want to change only one thing. బోర్డు కొట్టుకొని వస్తున్నారు. They shave off their head and come. ఇదే మనం పోవలసినటువంటి యాత్ర. Is it the mission of our pilgrimage to Tirupati? ఎక్కడ పోయి వచ్చావయ్యా? తిరుపతి పోయి వచ్చాను, చూస్తే తెలుస్తుందిగా. Seeing your shaven head, people can know తిరుపతి లోపల you. గుండెను కొరిగించుకునే దేనికోసమని? Why do you go to Tirupati to shave off your వీరి head? అంతరార్థాలు తిరుపతి వారు చెప్పడం లేదు, వీరు అడగటం లేదు. Neither you ask, not those people tell you the significance of shaving off the అనగా hair. భగవంతుని దర్శనానికి పోయినప్పుడు When you go to have darshan of the మన Lord, ఎందున్నటువంటి తమో గుణాన్ని పూర్తి రిమూవ్ చేయాలి, పోగొట్టుకోవాలి. the tamasic quality has to be driven away. ఈ తమో గుణం అంటే ఏమిటి? What is this ప్రతి tamasic quality? మానవుని తలపైన గుణము తమో గుణము తాండవం ఆడుతుంటారు ఎల్లప్పుడు. Everybody has tamasic quality in abundance. అనగా మన దేహములో తలపైన నల్లని వెంట్రుకలు, అదే తమో గుణం. Right over the head, dark hair is there. That signifies tamoguna. ఆ తమో గుణాన్ని తీసుకొని భగవంతుని దగ్గర చక్కగా సత్వగుణమైనటువంటి తెల్లని గుండుగా ఏర్పడుతుంది. దానిపైన ఇంకా గంధం కూడా పూస్తారు బాగా. ఈ గంధం అంటే ఏమి? సుగంధంతో చేరినటువంటిది, తెల్లని రంగుగా ఉండేటువంటిది, సువర్ణమయంగా ఉంటుంటారు. అలాంటి గుణాన్ని తీసుకుని రామని దీని యొక్క అంతరార్థము. The significance of shaving the hair at Tirupati is the dark qualities have to be driven away and the fragrant qualities have to be ఇప్పుడు fostered. మనం చేస్తుండేది ఏమిటంటే, తిరుపతి పోయినామంటే తిత్తి బోడి నెత్తి బోడి రెండు కూడా అయిపోతుండాలి, లోపల మాత్రం ఏమాత్రం పోవటం లేదు. When you go to Tirupati, hair is lost and money also is lost. Both are lost. దుర్గుణాన్ని దూరం చేసుకోవాలి, Vices have to be extinguished. యోగ్యాసాన్ని దూరం గావించుకోవాలి, Bad qualities have to be driven away. దుశ్చర్యలంతా మాయం చేసుకోవాలి, Bad practices have to be extinguished. సదభ్యాసాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి, Good practices have to be nourished. సత్సంగంతో చేరాలి, Noble company has to be cultivated. ఇదేని సద్భావాన్ని పెంచుకోవాలి. High feelings have to be ఇది fostered. ఏ దేవాలయంలో పోయినటువంటి యొక్క అంతరార్థము. That is the significance of going to temples. కనుక ప్రతి పర్వదినములు కూడాను, On every festival day, భారతీయుల పర్వదినములు అన్ని కూడాను పవిత్రమైనటువంటి అంతరార్థములతో కూడినటువంటివి. all Indian festival days lend a spiritual significance. ఈనాడు అంతరార్థాలు మాయమైపోయినాయి, The spiritual significance is lost బాహ్యార్థాలే ఆకర్షణగా when ఉంటున్నాయి. the physical meaning is ఈ taken. బాహ్యమైన ఆచారంలే ఎక్కువగా
ప్రచారం అవుతున్నాయి. Only pompous activities are practiced. కానీ సత్యాచారం సలిపేటువంటి యొక్క సన్మార్గ పురుషులు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. The people who follow the true path are not to be seen at all. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments are love. వినాయకుడినిగా ఏదో ఒక విగ్రహం చేసుకోవటం కాదు, అది తప్పక ఉండవలసిందే. Idol of Vinayaka you must ప్రారంభంలో have. ఇవన్నీ కావాల్సిందే. Idols you must have. ఈత In the beginning. నేర్చుకోవడానికి పోయినప్పుడు ఊరికి పోయి నీళ్లలో దుమితే మునిగిపోతాము. When you put him in water, he will be drowned. దానికి ఈత నేర్చుకునేంత వరకు ఒక టైరో మునగబెండో కొంచెం కట్టుకుని దాంట్లో పడాలి. If you want to learn swimming, you must have a tire or అది inside a tube to సర్వసంగ learn. పరిత్యాగమైనటువంటి యొక్క సర్వేశ్వరత్వమైనటువంటి యొక్క ఏకత్వాన్ని గుర్తించేంత వరకు ఈ బాహ్యమైనటువంటి కొన్ని కర్మలు కూడా చాలా అవసరమే. Till you recognize the innate divinity, the physical activities are important. ఈ నేర్చుకోవడానికి ప్రేమ త్యాగం రెండు కావాలి. Love and sacrifice are very important for this. ఏమవుతుందో అనే భయం ఉండకూడదు. Don't have the fear what is going to ఏమైనా happen to కానీ you. త్యాగం, Come what may happen, sacrifice, ప్రేమ. love. ప్రేమ ఉన్న చోటు భయముకే అవకాశం లేదు. Where there is love, there is no fear at all. కనుక నీ ప్రేమను పెంచుకోవాలి. Foster your love. ఎట్టి ప్రేమ, What kind of love? నిర్మలమైన ప్రేమ, Pure love. నిష్కల్మషమైన ప్రేమ, Untainted నిరంజనమైనటువంటి ప్రేమ, నిర్గుణమైనటువంటి ప్రేమ, నిరాధారమైన ప్రేమ. Attributeless, selfless, sacred, sublime love has to be ఈ ప్రేమను cultivated. ఇచ్చుకోవటంలోనే నీ జీవితం సార్థకం కావాలి. Giving and giving and giving, your life should be తిరిగి sacrificed. పుచ్చుకోవడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేయొద్దు. Don't crave for వాడు taking. ఇవ్వని ఇవ్వకపోని He may not give. He may not give at all. అదే Go on నీ giving. హృదయం నుండి హృదయం అంతా నిండి ఉన్నది ఒకే ప్రేమ. Your entire heart is suffused with it. That is love. దానిని ఉపయోగపెట్టుకోవటం లేదు. Without using it, బాహ్యమైనటువంటివన్నీ ఉపయోగపెడుతున్నాము. you are using only physical activity. కనుకనే హృదయంలో ఉంటుండేటువంటి యొక్క ప్రేమను కనుకనే ఎవరైనా ప్రశ్నించం, ఎక్కడున్నాడయ్యా నీకు దేవుడు అంటే నాలో ఉన్నాడు అని కొట్టి చూపుతాం. అనగా ఏమిటి? హృదయంలో ఉన్నాడని చెప్తాం. నాలో ఉన్నాడు అని తలగొట్టుకుంటావా? లేదే. అదే దీనికి నిజమైనటువంటి ఆదర్శం. God is the resident of the heart. When people ask you where God is, you thump your heart and say, God is in my heart. You don't thump your head. నా హృదయంలో ఉన్నాడు దేవుడు. It is in my heart. అనగా ఏమిటి? భగవంతుని స్థానము హృదయము. The abode of God is the heart. హృదయము ప్రేమమయము. Heart is relevant with divinity. కనుక ప్రేమమయమైనటువంటి యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుని మనం సంధించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to serve this Lord, compassionate Lord in the heart. కనుకనే ఏ యొక్క పర్వదినం అయినప్పటికీ, On any festival ఏ day, ఆకారాలను మనం ఆరాధన చేసినప్పటికీ while worshipping the idol, దైవభావంలో భేదములు వద్దు. don't observe difference of ఎన్ని the idol. రూపములు అయినప్పటికీ దైవం ఒక్కడే. God is only one. క్రిస్టియన్స్ అని, Christians, ముస్లిమ్స్ అని, Muslims, పర్షియన్స్ అని, Persians, బుద్ధులని, Buddhists, ఇవంతా వేరు వేరు రూపములు ఉన్నాయి కానీ అందరూ దైవం ఒక్కటే. God is only one. Religions are different. ఏ మతాన్ని కూడా మీరు విమర్శించకూడదు. Don't downgrade any religion. ఏ మతాన్ని కూడా మీరు ఏ విధంగా అలక్ష్యం చేయకూడదు. Don't neglect any అన్ని religion. మతములు సారము ఒక్కటే. Absorb the essence of all కనుక religions. ఈ విశాలమైనటువంటి భావాన్ని మీరు పెంచుకొని, Nourish broad feelings, పరిశుద్ధమైనటువంటి యొక్క ప్రేమను మీరు ఇచ్చుకొని, fostering true love, పరమాత్మ ప్రేమను పుచ్చుకోవాలి. receive the noble love of God. అది ఏ జీవితం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యము. And that is the destination and ఆ goal of human లక్ష్యాన్ని మనం life. ఎప్పుడు కూడా అలక్ష్యం చేయకూడదు. Never neglect the supreme destination of man. కనుక విద్యార్థులారా, Students, ప్రేమ స్వరూపులేరా, embodiments of ఈ love. యొక్క దినము చాలా విజ్ఞాన ప్రజ్ఞాన సుజ్ఞానంతో కూడినటువంటి యొక్క దినము. వినాయకుడు గణపతి అనగా మనకు బుద్ధిని సిద్ధిని అందించి తద్వారా ఆనందాన్ని సుఖాన్ని కూడాను చేకూరుస్తాడు. Vinayak is the one who endows you with wisdom and supreme enlightenment. ప్రేమ ముదిత మనస కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. కటే దుఃఖ మిటే దేత రామన కటే దుఃఖ మిటే దేత రామన భవ సముద్ర సుఖ
కదనావ ఏక రామనా పరమ శాంతి సుఖ నిధాన దివ్య రామనా నిరాధార కో ఆధార ఏక రామనా पिता बंधु सखा सब ही रामना पिता बंधु सखा सब ही रामना भक्त जनर जीवन गण एक रामना भक्त जनर जीवन गण एक रामना भक्त जनर जीवन गण एक रामना भक्त